బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది ఈ సినిమా. With big cast, big names, and a lot of hard work from this one man. It's a one-man show. ఇలాంటి సినిమాకి everybody has to give their maximum support, from the press, from the media, from friends, and from fans. We must encourage this kind of cinema, and we must encourage cinema and watch this in theatre చూడండి. తర్వాత if you want to watch second and third, watch it on whatever other OTT platforms. It is definitely a very good film. నేను చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశాను ఈ సినిమా కోసం. నేను ఒక 10 kgs 10 days లో తగ్గించాను. నేను అండ్ హీరో క్లైమాక్స్ ఫైట్ అనేది we did non-stop 24 hours చేసి ఆ క్లైమాక్స్ ఫైట్ పూర్తి చేసాం. అండ్ సో లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్, లాట్ ఆఫ్ ప్యాషన్, లాట్ ఆఫ్ లవ్ తో ఈ సినిమా మనం చేసాం. సో ప్లీజ్ 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 గివ్ us your support. థ్యాంక్ యూ. మీడియా అందరికి హాయ్ అండి, నమస్కారం. యా యాక్చువల్లీ ఎప్పటి నుంచో ఫస్ట్ మైక్ వచ్చినప్పుడు, సో ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడైనా లైఫ్ లో ఈ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు మైక్ వచ్చినప్పుడు పేరుతో స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్, గుర్తు చేశారు. నా పేరు ధ్రువన్ కటకం అండి. मेरा नाम ध्रुवन कटकम. My name is ध्रुवन कटकम. So Tamil. నా పేరు ధ్రువన్ కటకం. సో ఇది నా ఫస్ట్ ఫిలిం. సో ఈ షర్ట్ ఎందుకు వేసుకొచ్చానంటే, ఇప్పుడు మీరు ఇందాక ట్రైలర్ చూస్తుంటే ఈ ఎల్లో చెక్ షర్ట్ లో హీరో క్లైమాక్స్ లో చాలా బ్లడ్ తో దెబ్బలు తిని ఉంటాడు. సో ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఎవ్రీ వన్ అండి. లైక్ క్లైమాక్స్ లో మనందరి స్టేజ్ చాలా టైంలో ఇలాగే ఉంటది. చాలా దెబ్బలు తగులుతాయి, రక్తం వస్తుంది, ఏడుస్తాము, బాధపడతాము, భయపడతాము, కానీ అది లోపల ఉంటుంది. మా అందరికీ కూడా అదే ఉంటుంది ఇప్పుడు, కానీ అది బయటికి చెప్పాలనుకునే ఇలా వచ్చాను. అండ్ దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ ఫిలిం. ఫస్ట్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అందరికి. మన ఫస్ట్ జాబ్, ఫస్ట్ చైల్డ్, బిజినెస్ పెట్టినప్పుడు ఫస్ట్ డే కూర్చున్నప్పుడు, సో ఇక్కడ దాకా వచ్చాం కదా, మన వర్క్ని ఎవరైనా రికగ్నైజ్ చేసి ఎవరైనా వస్తారా, సపోర్ట్ చేస్తారా అని వెయిట్ చేస్తుంటాం. సో ఎవ్రీబడి లైఫ్ లో ఫస్ట్ అంతా ఇంపార్టెంట్. సేమ్ ఫర్ అస్ ఆల్సో. సో టీజర్స్, సాంగ్స్, పోస్టర్స్ నచ్చితే ఎప్పుడో ఓటీటీలో వస్తుందిలే కొత్త అబ్బాయి అని అనుకోకుండా, ఫస్ట్ ఒక ఇంపార్టెన్స్ మనందరికీ తెలుసు కాబట్టి మీకు నచ్చితే థియేటర్కి వచ్చి ఎంకరేజ్ చేయండి. సార్ అన్నట్టు నచ్చితే రెండోసారో ఫ్రెండ్స్ నో వాళ్ళు కూడా తీసుకురండి. యా, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మై హీరోయిన్ అందరికీ నమస్కారం. ఎలా ఉన్నావు? ఎలా ఉన్నారు? I can't hear. Only one person is saying. Everybody is saying. Super. Great. So నా పేరు నియా త్రిపాఠి and my Telugu is okay. I mean, it's not great, but so yeah, this is my first movie and I'm working on my Telugu. Matlab, in future you will be hearing me saying or talking in Telugu, and this is my first movie, Balam Ebru. Now when I say Balam Ebru, like lot of flashbacks, it came in my head, because the way we started and today we all are standing here, it is because of one person, Director Garu. So thank you so much. So I want to say something about Director Garu. So thank you, first of all, thank you for choosing me to play Parinika. And any actor in the beginning of the career, if you get opportunity to play something like this, it's a blessing. So thank you so much for that. And I know how much pressure and stress you had while making this movie, financially and societal pressure as well. Everybody said don't do it, but you were very you had this attitude, never give up, and because of that today we all are standing here. So thank you so much for that. And now coming back to Prithvi sir,
Thank you so much, sir. Not even for a second I felt I'm working with a so senior and amazing actor. I've learned a lot from you, and in future I want to learn more from you. So thank you so much for this. And coming to Dhruvan, hey partner, finally our movie is releasing, huh? Yeah. So I remember we all had this dream from the childhood. We both of us from the childhood we decided that we want to be an actor, and I'm sure a lot of people they gave us this advice. Don't do it. Not your cup of tea. तुम लोग नहीं कर पाओगे because you don't fit for you can't be hero. You can't be hero. And I think we smiled and kept working towards it. So I'm glad we ignored everybody and we asked. That's the reason we all are standing here today. So yes, so partner, I just want to say one thing for you, that you are amazing and brilliant actor. Today I am saying this, and in future after watching the movie, everybody will say this. So yes, and about Balam Evudu, okay, so Balam Evudu, it's an experience. Once you watch it, you will understand why I'm saying it's an experience. It is inspired by a real life incident, and it shook the entire family. And the family is related to Satya Garu. It has a very beautiful and pure love story, which you will enjoy thoroughly, I'm sure. And it has a message which will show you the reality of medical mafia. What exactly happens in medical mafia when you go to doctor. There are good doctors, there are noble doctors, there are people who wants to make money. So you will get to know a lot of things in the movie. So it's a proper package. So do come and watch. And in the at the end, I just wanna say a few lines in Telugu. Please excuse me if I'm saying all wrong. Miru Andaru theater ki vachi cinema చూడండి. మా టీమ్ ని ఆశీర్వాదించండి. Thank you, Andy. I want to introduce two more important, actually. Nia anta nene gaano undi. Naaku inko two important persons unnaru. Vaadu lekapothe nenu lenu. So, Nana. Ready? So, in ma naannagaru andi. Ma ammagaru. And now I. Sorry, Andy. Hi. So చిన్న స్టోరీ. మేము ఈ సబ్జెక్ట్ సత్యాల ఫ్యామిలీలో జరిగింది. సో దాని నుంచే మేమందరం ఇది ఒక స్టోరీ కింద చెప్పాలి, ఒక సినిమా కింద చెప్పాలి అనుకున్నాము. కానీ ఇలా మెడికల్ మాఫియా లేదా న్యూ టీమ్ అంటే ఎవరు ఎంకరేజ్ చేయలేదు. కానీ చాలా రాగా స్టార్ట్ చేసాము. కోవిడ్ వల్ల ఇన్వెస్టర్స్ కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ అందరూ బ్యాక్కి వెళ్ళిపోయారు. అప్పటిదాకా ఉన్న డబ్బులన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి, ఫుటేజ్ తీసి ఉండిపోయింది. సో కోవిడ్ ఎలా అయితే అందరినీ షేక్ చేస్తుందో మాకు చేసింది, కానీ మా కెరియర్స్ కూడా ఫ్యూచర్ కూడా ఏమైందో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు సత్యాల ఫాదర్, సో ఆయన మార్కండేయులు గారు, రిటైర్డ్ హెడ్ మాస్టర్. ఆయనకి 72-73 ఏజ్ ఉంటాయి. ఆయనకి పెద్ద పెద్ద బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు, నెట్వర్క్ లేదు, పెద్ద ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎవరు లేరు. కానీ కొడుకు సినిమా ఆగిపోతుంది అంటే ఆయనకి నిద్ర పట్టలేదు. ఆయన ఉంటున్న ఒకే ఒక ఇల్లు రాజమండ్రిలో, అది బ్యాంక్లో పెట్టేసి పేపర్స్ డబ్బులు తెచ్చి సినిమా కంప్లీట్ చేయి, చూసుకుందాం ఏమైనా అన్నారు. సో అది చెప్పగానే చాలా గిల్టీ ఫీలింగ్ వచ్చింది. అంటే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సినిమా చేసినా అది రిలీజ్ అవుతుందో లేదో తెలియదు, డబ్బులు వస్తాయో లేదో తెలియదు, ఉన్న ఒక ఇల్లు బ్యాంక్లో ఉండిపోయింది. కానీ సినిమా మధ్యలో ఆపకూడదని చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ అంకుల్. సో అప్పటి నుంచి కోవిడ్ సెకండ్ వేవ్ అని, థర్డ్ వేవ్ అని ఓటీటీలు తీసుకోవట్లేదు,
థియేటర్కి జనాలు రావట్లేదు, ఇవన్నీ చాలా నలిపేసాయండి. సో ఇప్పుడు వాళ్ళ ఎమోషన్కి అదే కారణం. అంటే ఈ రోజు వస్తుందని మేము అసలు అనుకోలేదు కల్లో కూడా. హార్డ్ డిస్క్లో కొన్ని నెలలు సినిమా ఉండిపోయింది, వడ్డీలు కడతానే ఉన్నారు, ఫ్యూచర్ ఏమవుతుందో తెలియదు, లోన్లు ఎలా తీర్చాలో తెలియదు. అంటే ఇదేదో చెప్తే సినిమా కష్టాల్లో ఉంటాయి కానీ ఇదంతా నిజం. అంత పెద్ద ఆయన వచ్చి వడ్డీ కట్టమని అప్పు ఎప్పుడు తీస్తాను అడుగుతుంటే వదిలేని పిలుస్తాను డైరెక్టర్ వాళ్ళ వైఫ్ని. సో చాలాసార్లు డైరెక్టర్ కూడా తెలియదు, ఈమె చాలాసార్లు బాధపడి ఏడ్ చేసేవారు. నేను లింగంపల్లిలో ఉండేవాడిని, వదిన అత్తాపూర్లో. సో ఆమె ఫోన్ చేసి నాకు భయం వేస్తుంది, ఇల్లు కూడా తాకట్టు పెట్టారు, అమ్మాయిస్తే ఎలాగ ఎక్కడ ఉండాలో తెలియదు అని. సో నేను వెళ్తే కూర్చొని ఏడ్ చేసేవారు. అది మళ్ళీ సత్యకి తెలియకూడదు, ఎందుకంటే తను పని చేయాలి, సినిమా కంప్లీట్ అయ్యేదాకా ముందుకు వెళ్ళాలని. సో ఇలా చాలా ఎమోషనల్ టర్మాయిల్ దాటుతూ ఇక్కడ దాకా వచ్చాము. సో మీరు జనరల్గా ఒక సినిమా అంటే వెరీ నార్మల్, అరే ఎవరిదో రిలీజ్ అవుతుంది కొత్త వాళ్ళని, వెరీ నార్మల్ డే అందరికీ. కానీ మాకు లైఫ్ టర్నింగ్ డే అండి. సో దట్ ఈస్ ఒక ప్రెస్ మీట్కే ఇంత ఎమోషనల్ అవుతున్నాము. సో దట్ ఈస్ గ్రేట్ మార్కండేయులు స్టోరీ. అందరూ గట్టిగా ఒకసారి. సో హీఈస్ అవర్ హీరో అండి. హీఈస్ నాట్ జస్ట్ అ ప్రొడ్యూసర్. సో ఇలాంటి ఫాదర్ ఉంటాయి, ఏ సమయాన్ని ఏమైనా చేయగలరు. బట్ ఆల్మోస్ట్ 1-2 years నుంచి వాళ్ళు ఎంత కష్టాలు పడుతున్నారు అనేది నాకు మాత్రమే తెలుసు. అది సరిగ్గా. సో ఇదంతా ఏదో ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ డ్రామా. సో చాలా కంట్రోల్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ దాకా, అసలు ఇప్పుడు బయటపడలేదు. బట్ దిస్ ఈస్ ద ఈవెంట్. ఇది ఏదో సినిమా ప్రమోషన్ చేసుకోవడానికి దాని గురించి కాదు, ఇట్స్ ఎ థ్యాంకింగ్ ఈవెంట్. నా అమ్మ నాన్నకి నాకు హెల్ప్ చేసిన, ఇప్పటిదాకా అసలు ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చిన అందరికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుందాం చేస్తున్న ఒక ఈవెంట్. సో ఇప్పుడు ధ్రువన్ చెప్పినట్టు సినిమా అనేది ఒక ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొంత సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ కి, బిజినెస్ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ కి ఇట్ మే బి అన్ ఎంటర్టైన్మెంట్, ఇట్ మే బి ఏ బిజినెస్. కాకపోతే మేము యాక్చువల్లీ కోవిడ్ ముందు, కోవిడ్ లాక్డౌన్, ఫస్ట్ లాక్డౌన్ స్టార్ట్ చేయక ముందు మేము షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసామండి. కోవిడ్ లాంటి థింగ్ వచ్చింది. సో నో వన్ నోస్ హౌ టు హ్యాండిల్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఆ టైంలో అప్పటిదాకా మమ్మల్ని మా వర్క్ ని లేకపోతే కథని నమ్మి వచ్చిన ప్రొడ్యూసర్ దే వెంట్ బ్యాక్. సో అలాంటి టైంలో అంటే ఎంటైర్ వరల్డ్ ఎలా ఫేస్ చేయాలో, అలాంటి ప్రాబ్లమ్ ఎలా ఫేస్ చేయాలో తెలియని సిచ్యువేషన్. ఇంకా అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో అసలు మేము సినిమా తీయగలుగుతామా లేదా అనేది ఎవరికి తెలియదు, ఎవరు చెప్పలేరు. నో వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ అస్, అండ్ బికాస్ ఎవరి ప్రాబ్లమ్స్ లో వాళ్ళు ఉన్నారు. అలాంటి టైంలో మా నాన్న హీఈస్ లైక్ అన్ హీరో, లైక్ ఒక అడ్వెంచరర్ లాగా. ఆయన అలా రిస్క్ టేకింగ్ బిహేవియర్. సో ఆయన ఫస్ట్ నుంచి అలాగే ఉన్నారు. ఆయన హోటల్లో పనిచేస్తూ ఇక్కడ దాకా వచ్చారు, ఈ సినిమా తీయించారు. సో దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ జర్నీ. సో హీఈస్ అవర్ బలం. సో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆయన ఎప్పుడైతే చేపెట్టారో, ఆయన ఎప్పుడైతే ఈ సినిమాలోకి వచ్చారో, అక్కడి నుంచి మేము ఫేస్ చేయలేని చాలా పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ మేము ఫేస్ చేస్తూ వచ్చేవాడిని. అలా ఆగిపోతుంది సినిమా. ఈ సినిమా చాలా సార్లు ఆగిపోవాల్సింది, పెద్ద పెద్ద సినిమాలు షెల్వ్ అయిపోతున్నాయి. సో మా సినిమా ఎన్నోసార్లు ఆగిపోవాల్సింది. మాకు ప్రాపర్ ప్రొడ్యూసర్ లేదు. ధ్రువన్నే ప్రొడ్యూసర్ గా, ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ గా తను చూసుకున్నాడు. సో షీ హాజ్ బ్రిలియంట్లీ కోఆపరేటెడ్. అంటే మేము ప్రొవైడ్ చేసే చాలా బేసిక్ కమ్యూనిటీస్ తోటి, అండ్ కోవిడ్ టైమ్స్ లో ఎలాంటి దారుణమైన సిచ్యువేషన్స్ లో మేము షూటింగ్ చేసాం. లొకేషన్కి వెళ్తే ఆల్మోస్ట్ ఏదో టెర్రరిస్ట్ లో చూసేవాడు మమ్మల్ని, ఒక 50 members. కానీ అంత దాంట్లో కూడా, అంత స్ట్రగుల్లో కూడా మా నాన్న వాళ్ళు ఎంత కష్టపడుతున్నా, ఏం జరుగుతున్నా కూడా ఒక రోజు ఒక ఆర్ట్ అసిస్టెంట్ అండి. సో మేము షూటింగ్ చేసి ఒక 1 week గ్యాప్ ఇచ్చాం, మాకు డబ్బులు సరిపోక గ్యాప్ ఇచ్చాం. సో ఆయన ధ్రువన్ కి ఫోన్ చేసి అడిగారంట, ఇప్పుడు షూటింగ్ మొదలు పెడతాను. ఎందుకు అడిగారంటే అప్పటిదాకా అప్పుడు పెద్ద పెద్ద సినిమాలు ఇంకా షూటింగ్ స్టార్ట్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వలేదండి. సో చిన్న చిన్న మాలాంటి సినిమాలు మేము ఇస్తున్న డబ్బులు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ డబ్బులే వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ కింద వెళ్ళడం మొదలుపెట్టింది. సో ఆయన అడిగినప్పుడు, ఆ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు, దెన్ మా స్ట్రగుల్ కి అంతటికి, మా నాన్నగారు ఖర్చు పెట్టిన డబ్బులకి, వీటంతటికి ఒక పర్పస్ వచ్చిందండి.
సో ఆ రోజు నేను ప్రశాంతంగా అప్పటిదాకా నేను అమ్మ నాన్నకి చాలా కష్టపెడుతున్నాను, చాలా గిల్టీగా ఫీల్ అయ్యాను. బట్ ఆ రోజు ఆ అబ్బాయి అన్న మాటలకి అన్న థింక్ కి ఓకే మనం ఒక హీరోయిక్ థింక్ చేస్తున్నాం, మనం ఏమి డబ్బులు వేస్ట్ చేయట్లేదు, మనం ఏమి చెడ్డ పని చేయట్లేదు, అండ్ ఏదో చిట్ ఫండ్ కంపెనీ చేసి అందరి డబ్బులు మోసం చేయడం ఇలాంటి ఇంటెన్షన్స్ లేవు. సో మనం ఆనెస్ట్ గా కష్టపడుతున్నాం, ఇది ఎంతవరకు వెళ్తుందో చూద్దాం. అసలు ఆగిపోవాలనుకుంటే ఇది ఎప్పుడు ఆగిపోవాల్సిన సినిమా అయినా ముందుకెళ్తుంది. ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి ముందుకు తీసుకెళ్తూనే ఉన్నారు. పృథ్వీ గారు వచ్చారు, పృథ్వీ గారు సుహాసిని గారిని తీసుకొచ్చారు, నాజర్ గారిని తీసుకొచ్చారు. వీళ్ళందరూ కలిపి ఈ కథ మొత్తం షూటింగ్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మణిశర్మ గారు వచ్చారు. సో ఎప్పుడైతే మణిశర్మ గారు లాంటి పెద్ద మ్యాజిక్ అసెట్ మా సినిమాకి వచ్చిందో, దెన్ ఐ అండర్స్టూడ్ దట్ దిస్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు స్టాప్ అంటిల్ ఇట్ ఈస్ రిలీజ్డ్. సో దీనికి ఒక డెస్టినీ ఉంది, ఒక పర్పస్ ఉంది ఈ జర్నీకి. సో అదే ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చింది. సో ఈ స్ట్రగుల్ అంతా ఒకసారి నాకు గుర్తొచ్చింది మా అమ్మ నాన్న ఇలా స్టేజ్ మీద వచ్చేటప్పటికి. అండ్ దాని నుంచి తను చెప్పింది మా ఫ్యామిలీలో జరిగిన ఒక రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్ నన్ను ఇన్స్పైర్ చేసింది ఈ సినిమాని తీయడానికి. సో దట్ ఇన్సిడెంట్ బిలాంగ్స్ టు మై వైఫ్ సిస్టర్. సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా సేమ్ స్ట్రగుల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ మెడికల్ మాఫియా ఇది ఏదైతే చూపించాము, సో ఒక క్యాన్సర్ కి ఎంత స్ట్రగుల్ అవుతారంటే మనం ఒక ట్రాజిక్ గా ఇలా చూస్తాం, బట్ ఆ ట్రాజిడీని నేను దగ్గర నుంచి చూసాను. ఒక ఫ్యామిలీ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ అనేది ఎంత రూయిన్ అయిపోతుందా ఒక డిసీజ్ వల్ల, దానికి జరిగే ట్రీట్మెంట్ వల్ల. ఇంత జరిగిన తర్వాత దే హ్యావ్ నాట్ గివ్ అప్ ఎనీవేర్. ఓకే, వాళ్ళు ఫైట్ చేస్తూనే ఉన్నారు. సో ఈ ఫైట్ బలమే కూడా. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎవరైతే మాకు ఇప్పటిదాకా కోఆపరేట్ చేశారో. అండ్ నౌ ఇంత జరిగిన తర్వాత ఓటీటీ థియేటర్ we don't know. Lot of people said our faces are not theatrical film faces. We are not fit for business anything. So audience kuda elanti chodaru, theater garu OTT kosam chustaru. We respect that. But దేనికోసం OTT కి చూస్తున్నారంటే థియేటర్ కు వస్తే అయ్యే ఖర్చు వల్ల మాత్రమే ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది అక్కడ ఫ్రీగా OTT లో వస్తుంది కాబట్టి చూస్తున్నారండి. బట్ ఈ స్ట్రగుల్ అంతా చూసిన తర్వాత ఒక్కటి చెప్తున్నానండి, సినిమా అనేది చాలా మందికి జస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కాదు, ఇట్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. మీరు ఖర్చు పెట్టే 200 ఈ 200 రూపాయలు అనేది ఒక సెట్ అసిస్టెంట్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. సో హీఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ సొసైటీ, అవర్ ఎకానమీ. ఓకే, అందరికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటే అందరి పనులు అందరూ చేసుకుంటూ ఉంటే సొసైటీ చాలా బాగుంటుందండి. సో మీరు ఖర్చు పెట్టే డబ్బులు, మా సినిమాకి థియేటర్ కి వచ్చి ఖర్చు పెట్టే డబ్బుల్ని జస్ట్ వర్స్ట్ కేస్ లో ఒక చారిటీ కింద అయినా చూసి ప్లీజ్ కమ్ టు థియేటర్స్. అండ్ కంటెంట్ వైజ్ చెప్తున్నానండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఎనీ ఫార్ లెస్ దెన్ బిగ్గర్ బ్లాక్ బస్టర్ మూవీస్. కంటెంట్ వైజ్ చెప్తున్నాను, నాట్ ఆన్ ఎ బిగ్ స్కేల్ ఆర్ ప్రమోషన్స్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ స్టార్స్. కంటెంట్ వైజ్ చూసుకుంటే మాకు ఈ రోజు మూవీస్ అన్నిటిలోకి ఏం చెప్తున్నారంటే పెద్ద వాళ్ళు ఎంత ఏం చెప్తున్నారు అంటే చిరంజీవి గారు చెప్పారు, ప్రభాస్ గారు చెప్పారు, ఎన్టీఆర్ గారు చెప్తున్నారు. కంటెంట్ ఉంటే ఆడియన్స్ థియేటర్కి వచ్చి చూస్తారు. సో ఇలాంటి కంటెంట్ ఉన్న సినిమా అండి. సో ప్లీజ్ కమ్ అండ్ సపోర్ట్ అస్. మీరు వచ్చి పెట్టే డబ్బులు మాకు సపోర్ట్ ఇస్తుంది. ఆ సపోర్ట్, ఆ ధైర్యంతో మేము ఇంకో సినిమా తీయగలుగుతాం. ఈ సినిమాకి మాకు 100 మంది పనిచేస్తే ఇంకొంచెం పెద్ద సినిమా తీయగలిగితే దానికి 1000 మంది పనిచేస్తారు, 1000 మంది బతుకుతారు, 1000 ఫ్యామిలీస్ బతుకుతాయి. సో ప్లీజ్ కమ్ టు థియేటర్స్ అండ్ వాచ్ ఇట్ ఆన్ October 1st. బలమే ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ.